सिर्फ बार थोड़ी जी बैरल जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧਾ ਪੂਰੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਫੌਜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨਹੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ग्रेनेड सुट्टे जा रहा ਸੀ। इलाके में पहुंचे तो यहाँ पर इतना जोर से फायर आया हमारे ऊपर कि तकरीबन 150 से 200 आदमी गिरे हुए थे। कुछ इनमें से मर चुके थे, कुछ जख्मी पड़े हुए थे। इसकी वजह ये थी कि अगर आप सामने की तरफ देखें तो आप देखेंगे कि जिस जगह लाल झंडा लगा हुआ है वहां से टेररिस्ट का फायर खुला। उसके साथ आप खिड़कियां देख रहे हैं, उनके अंदर छोटे छोटे होल बने हुए हैं, वहां से फायर आया। खिड़कियों के नीचे अगर आप देखें तो आपको सैंड बैग दिखाई देंगे, बंकर बने हुए दिखाई देंगे। इन बंकरों से पीछे की तरफ से फायर हमारे ऊपर खुला। अगर आप और भी दाहिने तरफ देखें अपने तो देखेंगे कि सरोवर के परली पार लंगर की बिल्डिंग के ऊपर और उसके दोनों तरफ जो मिनरेट है उनके ऊपर से और उसके ऊपर भी जो दीवार है और वाटर टैंक के ऊपर से बहुत ही भारी फायर हमारे ट्रुप्स के ऊपर खुला। इन सब की वजह से यहाँ पर हमारे ट्रुप्स की बहुत ही ज्यादा कैजुअलिटीज हुई। इन कैजुअलिटीज के बावजूद भी हमारे ट्रुप्स आगे बढ़ते गए। उन्होंने जो कुछ हथियार इस्तेमाल कर सकते थे किए और वो अकाल तख्त की तरफ आगे बढ़े। अगर आप अकाल तख्त की तरफ नीचे की तरफ देखें तो आपको दिखाई देगा कि उसके अंदर उसके संगमरमर के पत्थर को काट करके उसके अंदर बंकर बनाए गए हैं और उसके अंदर पिल बॉक्सेस बनाए गए हैं और जिसके अंदर से कि ऑटोमेटिक फायर आया, LMGs का फायर आया। इस इलाके में कम से कम 20 से ऊपर LMG लगी हुई थी जिनका ऑटोमेटिक फायर हमारे ट्रुप्स के ऊपर आया। इसके अलावा जो मैंने आपको पहली जगह दिखाई है इन सब चीजों का फायर शामिल करते हुए ये तकरीबन एक किलिंग ग्राउंड से बन गया था जिसके अंदर हमारे ऊपर नुकसान हो गया। सिख ट्रुप्स और बाकी हिंदू, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के साथ एक मिली जुली पलटन के हिस्सा। तो इस किस्म के टास्क को पूरा करने के लिए एक बार मेरा दिल भर आया कि अगर दुश्मन के खिलाफ होता एक बैटल में तो ज्यादा अच्छा होता। मतलब एक फौज के अधिकारी के कर्तव्य को समझते हुए जब मेरी पलटन की इज्जत पे बन गई और मुझे ये टास्क दे दिया गया कि एक विंग में से गोल्डन टेम्पल के मैं इन मुद्राइयों को उनके हथियारों के साथ हटा दूं, तो मेरे सब कम्युनिटीज, सब धर्मों के जवानों ने हाथ खड़े करके इस टास्क को पूरा करने की शपथ खाई। जब मैं इस गेट में सिक्योर करने के लिए घुसा तो मेरे जवानों के पैर में चोटें घुसते ही लग गई और जब मैंने देखा थोड़ी देर बाद अंधेरे में पता चला कि फायर तहखानों से और नीचे से ऊपर मेरे जवानों को मारने के लिए आ रहा है। ऐसी सिखलाई मैंने आमतौर पे फौज में भी नहीं देखी है।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਨੇ ਹਥਿਆਰ, ਇਤਨੇ ਸੋਰਸ ਵਰਤਣ ਦੇ ਤੇ ਨਵੀਨ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ, ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਫੌਜ ਨੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਆਫਿਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦਾ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਮੋਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਲੇ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਲੇਖਾਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਮਰੇ ਦਾ ਮੂਹਰਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੜਿਆ ਪਿਆ, ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਪਰਲਾ ਛੱਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਧੁਖੀ ਪਈ ਹੈ, ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸੀਮੈਂਟ ਸੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੜ ਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਖਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੰਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਏ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਥੰਮਲਾ ਉੱਡਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਗੋਲੀਆਂ ਫੌਜ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਣਗਿਣਤ। ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਚੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ ਗੋਲੀਆਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੀ ਸਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਰ-ਸਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਔਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਫਾਈਲਾਂ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ-ਸਾਰ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਰਿਕਾਰਡ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜੀ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਕਮਰੇ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਉੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੱਖਾ ਕਮਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖਾ ਸੜ ਕੇ ਪਰ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਮਰਾ ਉੱਡਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਲਸਤਰ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਕਮਰੇ ਹੁਣ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਥੰਮਲਾ ਉੱਡਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਲਟੀਆਂ ਮਾਰਸਾਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ
ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਫਰਨੀਚਰ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਟਲ ਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟਲ ਕੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤਾਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸੜ ਕੇ ਟਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮੋਮ ਬਣ ਕੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਲਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਟਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੇ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 2 ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ। ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 2 ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਕੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੌੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਬਰਾਂਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਰਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖਾ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਸੜ ਕੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਢਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਜੋ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਔਰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ। ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਲੜਾਕਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਮਲੀਆਂ ਮੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਪੀੜਾਂ, ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਰਾ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਮਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਸੜੇ ਪਏ ਹਨ।
ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕਮਰੇ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਫਰਨੀਚਰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਜੋ ਢਲ ਕੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਕੁੱਤੀ ਮਾਰੋ ਜੁੱਤੀ, ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਲਮਾਰੀ ਜੋ ਢਲ ਕੇ ਮੋਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਿੰਟ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਖੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫੌਜ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਉੱਡਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਰਾਂਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜੇ ਪਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਬਾਰੀ ਸੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰਸ਼ ਔਰ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸੀਮਿੰਟ, ਸਾਰਾ ਪਲਸਤਰ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਢਲ ਕੇ ਮੋਮ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਬਾਰੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਟਰੰਕ ਸੀਮਿੰਟ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੌਂਕੀ, ਪੱਖਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਲਕੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਰਾਂਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਫਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਉੱਪਰਲੀ ਛੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਤ ਉੱਡੀ ਪਈ ਹੈ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਲਸੀ ਹੋਈ ਇਹ ਇਮਾਰਤ। ਪੱਖਾ, ਕੂਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼, ਇਮਾਰਤ, ਇੰਦਰਾ ਕੁੱਤੀ ਮਾਰੋ ਜੁੱਤੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਫਰਨੀਚਰ, ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੌਜੀ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ, ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਰਨੀਚਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ, ਪੱਖਾ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੋਥੀਆਂ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 500 ਬੀੜਾਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ, ਸੁੰਨੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਤਾਲੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ। ਮਹਾਨ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੱਲੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੀਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਲਮਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਮਾਰਤ ਸਾਰੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਫਰਸ਼ ਸੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੀੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੱਕਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਜਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਹਰ ਸਿੱਖ ਇੰਦਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ 48 ਸ਼ਾਖਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਫਰਸ਼ ਟੁੱਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ 48 ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਰੈਕ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਟਿਊਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਫੌਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਪਰਲਾ
छत है जिहड़ी सड़ी पई है, पक्का टुटा होया है। कमरे दे बाहरला बरांडा रस्ता जाता किस तरह सामने से देख रहे हैं कि फर्श जो है प्लस्तर है, एक चुका है और सारे का सारा सड़ चुका है। सड़ी हुई इमारत, पहला गोलाबारी की गई, फिर पेट्रोल छिड़के पंपां नाल डीजल छिड़के अग ला के साड़ दिता गया। पक्का श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कमरे का एक, और उस तो बाद इस दे विचों बहुत सारी फौजियों ने सफाई कर दी है, पर ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਿੰਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਬੱਚੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। कमरे दे सड़े गए बाहरों शहर का दृश्य दिस रहा है, दरबार साहब दिस रहा है, सामने बुरज जिन्हां ते सिंह लड़े सन, घंटाकार बुरज इन्हां तो सिंह बहादरी दे नाल अखीरले दम तक हरमंदर साहब की रक्षा करते रहे। पक्का श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक कमरे का कमरा सरदार गुरचरण सिंह टौड़ा जिंदे विचों गुरचरण सिंह टौड़े नूं गिरफ्तार किया गया। बीबियां बच्चियां अपने भविष्य नूं देखदियां होइयां सरकार ने साडे ते की जुल्म कीता है, हिंदुस्तान की सरकार सिखां नूं किस तरह खत्म कर रही है और इत्थे जो भी नौजवान आता है वो एक कसम खाता है कि असां ने हिंदुस्तान की सरकार के नाल टक्कर लेनी है। ऐसा देश ऐसा वतन बनाना है जिथे सानू पूर्ण आज़ादी होवे, जिथे साडे धार्मिक स्थान धार्मिक ग्रंथां का सत्कार होवे, जिथे इस तरीके दे नाल साडा साड़ फूक ना होवे, सिखां दी इज्जत होवे, 2 नंबर का शहरी ना समझा जाए और सिखां नूं पूरे हक हकूक होण और निर्दोषी सिखां नूं पशुआं की तरह जानवरां की तरह कतल ना किया जाए। सो इत्थे जिहड़ा भी आउंदा है वो बाद में जाके नौजवान केसरी दस्तारा सजा लेंदा है ते अज सरकार हर नौजवान दे विचों संत पिंडरां वाले शहीद नहीं होए, सगों संत पिंडरां वाले अजे भी जिउंदे हन, क्योंकि हर नौजवान दे चेहरे हर नौजवान दे विचों उन्हां नूं संत पिंडरां वाला नजर आउंदा है, क्योंकि हर नौजवान दे मन दे विच है कि असां ने सरकार इंदिरा सरकार ज़ालिम सरकार हिंदू सरकार तो बदला लाना है। इसे ही इन्हां ही इमारत नूं वेख के सतवंत सिंह भाई बेअंत सिंह जी ने इंदिरा गांधी नूं कतल कर दिता जो उन्हां दे बाडीगार्ड सन। इसे तरह ही यही दृढ़ विश्वास हर सिख नौजवान इत्थों लैके जाता है कि असां ने जिस तरह सतवंत सिंह बेअंत सिंह ने कारनामा किया है, इहो जिहा कारनामा ही असी करना है और शहादतां कौम के बदले पाउणियां हन। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे बरांडे का एक दृश्य सामने तेजा सिंह समुद्री हा। इंदिरा कुत्ती मारो जुत्ती, इत्थे जिहड़ा भी कोई भी नौजवान आउंदे ने अड्ड अड्ड आके नारे लिख के जाते ने, अपने दिल की भावना लेके जाते ने ताकि आउण वाले इत्थों समझण कि असीं की चाहुंदे हां। इन्हां इमारतां दे उत्ते थां थां ते खालिस्तान जिंदाबाद, खून का बदला खून से लवांगे ते अजिहे होर अनेका नारे लिखे हुए हैं। संत पिंडरां वाला जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। एक होर कमरे का दृश्य पक्का सड़ चुका है और इस पर सारा
इमारत उत्ते भावें फौजियां ने कली फेरी है पर निशान वो अजे भी नहीं मेट सके। इमारत का एक होर हिस्सा कमरे का जेड़ा कि फर्श सारा जेड़ा है प्लस्तर है वो गिर चुका है। इस बंबा दे नाल उड्डिया होया कमरे का एक हिस्सा बंबा दे नाल उड़ा के बाद विच अग ला के साड़ दिता जाता सी। इत्थे ही बाबा दीप सिंह जी शहीद ने जदों देखा कि हरमंदर साहिब की मुगल जरवानिया ने बेअदबी की है, पवित्रता भंग की है ते हरमंदर साहिब का पवित्रता कायम करने लई धर्म युद्ध का ऐलान किया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तेजा सिंह समुद्री हाल के गुंबद का एक तस्वीर जिस विच गुंबद सारा उड्डिया पिया है, सामने सारे निशान दिस रहे ने। सिख नौजवान पहले दिन जिस दिन खुलिया ते उस दिन दर्शन दिदारे करते हुए गुंबद का एक होर हिस्सा दूसरे गुंबद का टैंकी जिस तो सूरबीर बहादुर सिख अखीरले दम तक लड़ते हुए शहादत प्राप्त कीतियां पर हरमंदर साहिब विच अपने जिउंदे जी किसी ना आउण दिता। भाई अमरीक सिंह जी, बाबा ठारा सिंह जी, संत बाबा श्री जरनैल सिंह जी ते मेजर जनरल शबीर सिंह ते होर अनेका सिंह सूरबीर बहादुरी नाल लड़ते हुए शहादत प्राप्त कर गए श्री दरबार साहिब अमृतसर के पवित्रता कायम करने। ये है तेजा सिंह समुद्री हाल। फर्श थां तो गोलियां नाल बंबां नाल उड्डिया पिया है। इस दा जिहड़े जंगले असीं देख रहे हैं कि संगतां दे दर्शन करने वास्ते रखे गए सन, वो थां तो उन्हां दे विचों भी गोलियां निकल चुकियां हैं। सारे दरवाजे बारियां रोशनदान सड़े पे हैं। ये इमारत भी हुण वरतों योग नहीं है। तेजा सिंह समुद्री हाल की उपरली गैलरी जिथे सिख संगतां सिख सम्मेलन होंदे सन, फर्श सारा तेजा सिंह समुद्री हाल का टुटा गया है। इत्थे सारे सिख सम्मेलन सिख विचारधारा दे सम्मेलन होंदे सन जिथे सिखां नूं सोझी दित्ती जाती सी। जो भी दरबार साहिब आउंदा है इन्हां इमारतां दे दर्शन करके सरकार हिंदुस्तान की कांग्रेस सरकार हिंदू सरकार नूं लानता पाउंदा है ते मन दे विच एक जज्बात लेके जांदा है कि हिंदुस्तान की सरकार दे नाल टक्कर लेनी है, क्योंकि जिउना है अनख नाल। हिंदुस्तान की जालिम सरकार ने इस इमारत दे विच कोई भी सिख सिर्फ संत लौंगोवाल अते सरदार गुरचरण सिंह टौड़े नूं गिरफ्तार करन तो बाद जिस वेले हरमंदर साहिब ते हमला हो गया ते उस तो बाद उन्हें देखा कि साडा फौजियां दा इतना नुकसान होया है, अपना नुकसान पूरा करन लई इन्हां इमारतां दे विच पेट्रोल गोलाबारी करके पेट्रोल पा के अग ला दी। दो नौजवान सतवंत सिंह बेअंत सिंह की तरह बैठ के कोई प्लान बना रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। असीं देख रहे हैं सामने इमारत सड़ी हुई। बादल साहब ने भी दो होर नौजवान अपने भविष्य आने वाले विचारा करते हुए जदों भी कोई भी इत्थे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जां दरबार साहिब के दर्शन करना आउंदा सिख नौजवान हिंदुस्तान की सरकार नाल टक्कर लैण दीआं विचारां करते हुए मीत सकत्तर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का दफ्तर बादल ने दरबार साहिब के हमले तो बाद प्रकाश सिंह बादल ने कहा सी कि असी अखीरले दम तक
हिंदुस्तान की सरकार नाल लड़ांगे और अखीरले दम तक बच्चा लड़ता रहेगा। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बाहरले पासे का एक दृश्य सिख संगतां इमारत के दर्शन करदियां ने। सानू चाहिदा है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं चाहिदा है कि इन्हां सारियां इमारतां नूं ਜਿਹੜੀਆਂ कि जून 1984 के साके विच बर्बाद होईयां, ये वरतोंयोग नहीं हैं। इन्हां नूं संभाल के रखा जाए और इन्हां दे जो भी दर्शन करेगा वो जरूर हिंदुस्तान की सरकार के नाल टक्कर लेगा। तेजा सिंह समुंदरी हाल से श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक कमेटी के सामने मुख पासा सामफ्रंट साइड जलियांवाले बाग विच जनरल अडवायर ने कुछ गिनती दीयां गोलियां चलाइयां सन, ਜਿਹੜੀਆਂ कि अज तक संभाल के रखिया गई हैं। हर श्रद्धालु उत्थे वेख के उस अडवायर नूं लाहनता पाउंदा है ते जो उत्थे शहीद होए उन्हां नूं श्रद्धांजलि अर्पण करता है। इस तरह ही सानू चाहिदा है कि असीं ये सारा कुछ संभाल के रखिए। ये गोलियां दे निशान, ये बंबां दे निशान, ये सड़ी हुई इमारत, ये सड़िया होया फर्नीचर, अलमारियां, पखे एक याद हैं, एक इतिहास है। इन्हां सारियां नूं संभाल के रखिए और आने वाले जनरेशन नूं, आने वाली पीढ़ी नूं ये विखाइए ताकि आने वाली पीढ़ी हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की कांग्रेस, हिंदू सरकार के खिलाफ जद्दोजहद कर सके। असीं देख रहे हैं सामने किस तरह गोलियां दे निशान हैं, गोलियां दे निशान, बंबां दे निशान। अंधाधुंध गोली चलाई गई जिसकी बारी विच वजियां गोलियां दे निशान, दरवाजे दे नाल वजियां गोलियां दे निशान, थंम ते वजियां गोलियां दे निशान। इन्हां गोलियां की गिनती ही नहीं हो सकती। अगर इन्ना समान जिन्नियां गोलियां इत्थे एक इमारत ते वरतियां गईयां ने सारे दरबार साहिब नूं छड्ड दित्ता जावे, जेकर असीं गिनती कर लईए जितने बंबां का इस्तेमाल किया गया, जिन्ना गोलियां इत्थे चलाईयां गईयां, इन्ना असला जेकर सिखां दे कोल होवे तां सिख सारे हिंदुस्तान ते कब्जा कर सकदे ने, क्योंकि सिख सूरबीर बहादुर निर्दोशियां नूं नहीं मारदे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एक बस ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रेस उपर असीं देख रहे हैं किस तरह गोलियां दे निशान हैं। शायद जितना असला, जितना मिशन हिंदुस्तान की सरकार ने श्री दरबार साहिब विखे चलाया और खर्चा किया, इन्ना पाकिस्तान की लड़ाई वेले भी नहीं होया। उस तो वध खर्चा होया ते ठीक उस तो वध जवान, फौजी जवान हिंदुस्तान सरकार दे सिंघां ने, गिनती दे सिंघां ने पार बुला दिते, क्योंकि हिंदुस्तान की फौज पैसे बदले लड़ रही सी, जदों कि सिख नौजवान अपने धर्म बारे, अपने ईमान बदले, अपने अणख बदले लड़ रहे सन। ते वो इको एक नारा लाउंदे सन, सिर जावे तां जावे मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। ये कहते हुए एक एक नौजवान अगे आउंदा सी, हज़ारां फौजियां नूं मारदा होया अगे चला जांदा सी। धर्म प्रचार कमेटी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सामने वाला पासा थले प्रेस है, उपरले पासे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का निशान है। असीं देखते हैं किस तरह सामने गोलियां दे निशान, कितने गोलियां वजियां हैं, बंब वजे हैं, जिन्हां दी गिनती ही नहीं हो सकती। आखिर किसी निशाने नूं मुख रख के नहीं सन मारियां जांदियां, जिधर नूं वेखिया सी अंधाधुंध मारियां जांदियां। स्टेशनरी क्लर्क का दफ्तर जिहड़ा गोलियां का निशाना बनाया गया, जिथे कि उस वेले कोई भी बंदा नहीं सी, कोई भी प्राणी नहीं सी, सगों अंधे धुंध जिहड़ी भी चीज़ देखी ते गोली नाल पहलां उन्हां दे गोलियां चलाईयां, फिर उन्हां गोलियां दे निशाना राही पेट्रोल अंदर पा के, डीजल पा के, तेल पा के, गैस पा के उत्थे अग ला दित्ती जांदी रही। लंगर गुरु रामदास सराह दे नाल लगदा लंगर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते गुरु रामदास सराह दे विचालड़ा हिस्सा। गुरु नानक निवास इस दियां 4 मंजिलां हन।
और गुरु नानक देव जी के 500 साला पवित्र जन्म दिहाड़े ते ये इमारत बनाई गई सी। इत्थे संत जरनैल सिंह जी भिंडरा मेहता वाले, उन्हां दे सैकड़े साथी, आल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन के नौजवान, भाई अमरीक सिंह, होर सैकड़े नौजवान, अकाल फैडरेशन के नौजवान, आल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन के नौजवान, दल खालसा के नौजवान ते खालिस्तान के जवान इत्थे रहिंदे सन। इत्थे ही भाई बलबीर सिंह जी दल खालसे दे रहिंदे सन ते इत्थों ही वो पाकिस्तान जाके फिर वापस आए सन। संत जरनैल सिंह जी भिंडरा वालियां दीयां बसां ਜਿਹੜੀਆਂ कि पहला महते चौक तो गिरफ्तार जिस ਵੇਲੇ संतां नूं कीता ते उस तो पहला चंदोआ कला दे विच संतां दीयां 2 बसां हरियाणा चंदोआ कला दे विच विखे साड़ दित्तियां गईयां सन। इन्हां दे पिछे जो दरवाजा असीं देख रहे हां, ये पिछे क्वार्टर नूं लगदा है। इस दे थाणी कुछ नौजवान सिंह बहादुर निकलण विच कामयाब हो गए। सामने घंटा घर है, किस तरह झुलसिया पिया है, किस तरह सड़िया पिया है। इस दे उत्तों भी सिंह सूरबीरता बहादुरी नाल लड़े और अखीरले दम तक फौज नूं मारदे होए शहादतां प्राप्त कीतियां। संत जरनैल सिंह जी भिंडरा वालियां दीयां 2 बसां ਜਿਹੜੀਆਂ कि फौज ने साड़ के सुआह कर दित्तियां। ये बसां मेहता चौक विखे जदों संतां दी गिरफ्तारी हुई ते जदों सूरबीर बहादुर खालिस्तान दे हामी जहाज नूं पाकिस्तान ले गए, उस तो पिछे दिल्ली दी संगत ने संत जरनैल सिंह जी भिंडरा वालियां नूं ये बसां दित्तियां सन। सिख नौजवान बर्बादी नूं वेखदे होए इत्थे ही आके विचारा करदे ने कि असां इस बर्बादी का बदला किवें लेना है, हिंदुस्तान की जालिम सरकार का सिर किवें फेना है। इत्थे आके बुजुर्ग नौजवान बच्चे एक संदेश लैके जाते ने कि असां ने इसका बदला जरूर लेना है। हिंदुस्तान दी इट नाल इट खड़का देनी है, हिंदुस्तान का उही हाल करना है जिहड़ा कदे बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद का कीता सी। जितना चिर हिंदुस्तान की जालिम सरकार का इस तरह का हाल नहीं असी कर देंदे, उन्ना चिर असी साह नहीं लवांगे, क्योंकि ये सब तो ये सिखां दा श्री दरबार साहब, श्री अकाल तख्त साहब, श्री हरमंदर साहब ते सिख संगतां दे पैसे नाल बनी हर चीज सिखां दा दिल है। सिख दसां नवां दी किरत कमाई दे विचों पाई दे के ये इमारतां दी उसारी करवाउंदा है ते इन्हां दी बेअदबी कदे भी ओबरदा सिख बर्दाश्त नहीं करता। ये है गुरु नानक निवास नूं जांदे मुख रस्ते का एक दृश्य। सामने बंबां नाल उड्डिया होया थां केंद्री श्री गुरु सिंह सभा का मुख दफ्तर अमृतसर विखे, जिहड़ा कि गुरु नानक निवास के सामने है। इस नूं विसाड़ के सुआह कर दिता गया। गुरु नानक निवास दी एक बिल्डिंग का एक दृश्य, एक कमरे का एक दृश्य किस तरह बंबां दे नाल उड़ाया पिया है। श्रोमणी गुरु नानक निवास तो जांदा मुख रस्ता, ये सामने 2 गेट जिहड़े दिस रहे ने, ये थोड़ा चिर ही होया श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने चलाया सी। इस दे सामने ही सिंधी होटल है, जिथे कि संतां दे एक भाई सुरिंदर सिंह जी नूं हिंदुस्तान की सरकार ने शहीद करवा दिता सी। और ये है गुरु रामदास निवास, जिसनों गुरु नानक निवास, गुरु रामदास राह कहा जाता है। वो है श्री गुरु रामदास निवास श्री अमृतसर। इस इमारत दे विच ही यात्रु श्री दरबार साहब जी के दर्शन दीदारे करके आउंदे ने। जिस वेले हमला होया तो उस वेले नाउन वास्ते हज़ारां संगतां आईयां सन। इस स्थान के उत्ते सारा स्थान सी जिहड़ा हर कमरे दे विच सिख संगतां विराजमान सन। फौजी हमला होने तो उपरंत इत्थे हज़ारां बेदोशे ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ शहीद किया गया। इस दे विच कोई एक नस्ल का नहीं सी, सगों सारे गुरु नानक नाम लेवा सन। इस इमारत दे विच पहला गैस बंबारमेंट की गई, अनेक गोलियां के निशान असी देख सकते हैं। बाद विच सिख संगतां नूं लिया के विचाले खड़ा कर दिता गया और बाद विच बंब मार के गोलियां मार के स्टेन गन्नां दियां शहीद कर दिता गया। इस इमारत दे विच तकरीबन 5000 तो लैके 7000 के दरम्यान सिख संगतां, बच्चे, बुढ़े, इस्त्रियां, नौजवान ते होर संगत
ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਬਰਾਂਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਪੱਖੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਛਾੜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਰਲ ਅਡਵਾਇਰ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਤਰੂ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਦੋ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਮਰ ਗਈ, ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਮਰ ਗਈ। ਪਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਮੰਜੇ, ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ, ਬੰਬ, ਗੋਲੀਆਂ ਅੰਧੇਧੁੰਦ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਤਨੀ ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਤਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਤਨੇ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਤਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਔਰ ਇਤਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਬਚ ਸਕੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਡੇ ਹੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਔਰ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨ,
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ, ਬਾਰੀ ਉੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੂ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਟੈਂਕੀ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੇਦੋਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਟੈਂਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਮ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਕੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜ ਦੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਉੱਪਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਡਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰਜ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਬਣਵਾਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਮ ਦਮ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਸਗੋਂ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜੇ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਰਸਤਾ, ਟੈਂਕੀ, ਇਹ ਬੁਰਜ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਬਣਵਾਏ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਜਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਣਵਾਇਆ। ਇਹ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਗੇਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਸਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰ ਇਮਾਰਤ ਜੋ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਇਮਾਰਤ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜੀਪ ਖੜੀ ਹੈ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਇਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫੌਜ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਫੌਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
और ये है वो स्थान जिथे भाई सुरिंदर सिंह जी सोढी रहंदे सन। उन्हां दा इहदे नाल ही कमरा है और भाई सुरिंदर सिंह जी सोढी संतां दे एक कमरा है सुरिंदर सिंह सोढी दा, जिहड़ा कि पुलिस ने बिल्कुल तबाह कर दिता। भाई सुरिंदर सिंह जी सोढी अजिहे सूरबीर बहादुर सन जिहड़े 3 वार भजन लाल मुख मंत्री हरियाणे नूं पुलिस अफसर का भेस बना के मिलन गए और भजन लाल नाल चाह भी पीती। और सोढी ने संतां नूं कहा सी कि भजन लाल नूं मारना मेरा खब्बे हाथ का काम है और मैं बच के निकल नहीं सकता क्योंकि गार्ड सिक्योरिटी बहुत है। पर संत जी भजन लाल नूं मारन नालों सुरिंदर सिंह सोढी नूं जिउंदा रखना जरूरी समझे सन। 20वीं सदी विच दुनिया नूं हैरान करने वाले भाई सुरिंदर सिंह सोढी सूरबीर बहादुर ने कारनामे कीते। ये वो थां है, दरवाजा जा रहा है जिथे 4 सिंह सूरबीर बहादुर 10-11 जून तक लड़ते रहे और फौज के सैकड़े फौजियों गोली का निशाना बना दिता। आओ आप उस भोरे दे उस स्थान के दर्शन करिए जिस स्थान तो सिख सूरबीर बहादुर ने फौजियों 11 तरीक तक गोली चलाते रहे और इस स्थान तो ही ज्ञानी जैल सिंह जिस दिन आया उस दिन गोली चलती रही। आओ भाई साहब भाई पूरन सिंह जी ग्रंथी श्री हरमंदर साहब के जबानी सारी दास्तान सुनिए। भाई पूरन सिंह जी ने दस्या है कि इत्थे 4 सिंह सूरबीर बहादुर बड़ी बहादुरी दे नाल लड़े, सैकड़े फौजियों ने मारिया और उन्होंने ये पता नहीं सी कि ज्ञानी जैल सिंह आना है। जेकर उन्होंने पता होता कि ज्ञानी जैल सिंह दरबार साहब विखे आ रहा है तो वो जरूर ज्ञानी जैल सिंह भी मार देंदे। और उन्होंने 11 तरीक नूं इत्थे फौज ने मिर्चां दियां बोरियां लेके उन्होंने पेट्रोल पा के अग छिड़ के ला के इत्थे सुट के फिर उन्होंने शहीद किया। ये बुंगे दा बाबा जस्सा सिंह बुंगे दा बाहरला हिस्सा है, बाबा जस्सा सिंह बुंगे दा अंदरला हिस्सा जिथे 4 सिंह सूरबीर बहादुर आखिरली दम तक लड़ते रहे। ये बुंगा दरबार साहब अमृतसर की हिफाजत लई बनाया गया सी और इत्थों ही सिख फौजां सी जिहड़ियां दरबार साहब की पवित्रता कायम करने लई दुश्मन दे नाल लोहा लैंदियां सन। ते इह इतिहास पिछला दोहराया गया है। इस बुंगे दे विचों सिख सूरबीर बहादुर ने फौज का बहुत नुकसान किया। 10-11 तरीक तक इत्थों लगातार गोली चलती रही। जिस वेले संत बाबा जरनैल सिंह जी नूं फौज ये कह रही सी कि असां ने शहीद कर दिता है तो उस वेले इसे ही बुंगे विचों अंधाधुंध जोरां दी गोली चल रही सी और फौजियों का नुकसान कर रही सी। जिस दिन ज्ञानी जैल सिंह आया है उस दिन भी इसे ही बुंगे विचों गोली चली और इथों सिख सूरबीर बहादुर बहुत बहादुरी नाल लड़ते रहे। वो टावर वो बुर्ज है जिस नूं महाराजा रणजीत सिंह वेले सिख मिसला ने बनाया। ये बाबा जस्सा सिंह दे बुंगे दे उपर है और इथों ही श्री दरबार साहब की हिफाजत की जाती सी। श्री दरबार साहब से इत्थे 24 घंटे उपर पहरा रहिंदा सी ताकि जिस वेले भी दुश्मन आवे उसका इस बुरुज तो पता लग सके और इस बुरुज तो ही सारे दरबार साहब की हिफाजत की जाती सी। इसी बुरुज तो ही हुण सिख सूरबीर बहादुर बहादुरी नाल लड़े और इस बुरुज के उत्ते जलियांवाले बाग तो तोपां नाल बंबारमेंट करके सिख मोर्चे असी जिहड़ा उस नूं बर्बाद किया गया, सिख शहीद किए गए और इस मोर्चे तो इस बुरुज तो बहुत सारा नुकसान फौज का किया। ये 2 बुरज हैं
ਦੋਨਾਂ ਬੁਰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਫੌਜ ਦਾ ਹੋਇਆ।